ART.B एजुकेशन क्लास रे मु स्वागत करुछि। आज आम्भମାନଙ୍କ चर्चार विषय होछि संप्रदान कारक। कहीं संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति होते एहाको आम्भेमाने आज विस्तार भाव आलोचना करिबा। एठारे कोन दियाछि निम्नलिखित वाक्य गुड़िक पढ़। एठारे कोन निम्नलिखित राजा को कौन पिले राजा ब्राह्मणाय धनम ददते। राजा को कौन करुछि ना ब्राह्मण को धन दउछि। भिक्षु खाय भिक्षाम दे माने भिकारी को भिक दियो। एवं माता पुत्राय चंद्रम दर्शयते। माँ पुओ को कौन देखाउछि चंद्र दे देखाउछि। एठारे कौन पिले जहा को ददाते जहा को दिए ब्राह्मण को दिए भिक्षु खाय भिक्षाम दे भिखारी को भिक दियो जहा को दियो माता पुत्राय चंद्र माँ पुओ को चंद्र देखाउछन्ति। पिले एठारे देखो पिले एठारे कौन लिखा कर्ता जो विभक्ति को देवाको इच्छा करे जदि कर्ता बेले जहा को देवाको इच्छा करे सेटा संप्रदान कारक कहे। जहा को देवाको इच्छा करे मु ब्राह्मण को भिक दे हम ब्राह्मण भिक्षाम देहि ताटा चतुर्थी प्रथम दुईटी पाखरे ब्राह्मण और भिक्षु खाए संप्रदान कारक बुझिपार जहा को दे ब्राह्मण भिक्षु खाए दहनम ददाते दान क्रिया कर्ता राजा ब्राह्मण को देवा इच्छा करुथिबारु ताहार होछि संप्रदान कारक। पुनश्च कर्ता जेकोसी क्रिया द्वारा जहार संबंध इच्छा करे जहार प्रति संप्रदान करे से मध्य संप्रदान कारक हुए। तृतीय वाक्य माता चंद्रम दर्शनम क्रिया द्वारा पुत्र को खुशी करने बा प्रीति प्रदान करुथिबारु पुत्र ठारे संप्रदान कारक संज्ञा हला। संप्रदान कारक ठारे चतुर्थी विभक्ति विधान करा जाए यहाकु संप्रदान चतुर्थी कहे। बुझिपाल काहाकु संप्रदान चतुर्थी विभक्ति कहे जहा को देवा को इच्छा करे। यदि कर्ता जहा को देवा को इच्छा करे मु भिखार को भिक्ष देवी अहम भिक्षुकाय भिक्षाम देहि मु भिखारी को भिक्ष देवी अहम भिक्षुकाय भिक्षाम देहि। बुझिपाल पिले तापर देखो 2 नंबर सूत्र रे कौन कहूछि पिले ना शिशुभे क्रीड़ाम रुचते बानराय फलानि सद्यन्ते सर्वे धनाय स्पृहन्ति। रुच धातु अर्थात पिले रुच प्लस स्यद माने रुचि अर्थ धातु प्रयोग जहा को रुचे पिले ताठार संप्रदान संज्ञा होता है चतुर्थी विभक्ति होता है। ताठार कौन थे चतुर्थी विभक्ति शिशु को क्रीड़ा और बानर को फल रुचुथिबार शिशु और बानर भयंकर संप्रदान संज्ञा होई चतुर्थी विभक्ति होचंती। पुनश्च इच्छा करिबा अर्थरे स्पृह मीन्स इच्छा करे स्पृह पर निज स अर्थक धातु प्रयोग कर्तार स्फीत वस्तु संप्रदान संज्ञार प्राप्ति होई चतुर्थी विभक्ति होता है। तृतीय वाक्यर कर्तार स्फीत वस्तु धन सेठार संप्रदान कारक संज्ञा होई चतुर्थी विभक्ति होइछि। मात्र प्रत्येक स्पृह बुझाई द्वितीय विभक्ति होता है यथा पुनः यथा कृपण धनम स्पृहते कृपण माने कृपण जो कि गरीब माने कृपण धन माने धन इच्छा को करुछि इच्छा अर्थ स्पृह मीन्स इच्छा कर इच्छा अर्थ एवं सदन्ते स्पृह अर्थ जहाँ को स्पृहा कर रुचि अर्थ ताठारे चतुर्थी विभक्ति रुचते बा सदन्ते बा स्पृहन्ते ता माने हैला भल पाए। शिशुवे क्रीड़ा रचते बानराय फलानि सदन्ते सर्वे धनाय स्पृहन्ते समस्त धन को भल पाती। रुच अर्थक रुच धातु प्रयोग होई जहा को रुचे ताठारे संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति होता है। सेहीपरि भावरे ठारे मध्य शिशुवे बानराय सर्वे धनाय स्पृहन्ति समस्त धन को भल पाती सर्वे धनाय स्पृहन्ति भल पाइबे अर्थरे जोटी जहा को भल पाए तेरे सर्वे धनाय स्पृहन्ति समस्त धन को भल पाती सर्वे धनाय स्पृहन्ति तेणुक चतुर्थी विभक्ति है बानराय फलानि सदन्ते बानर
ବାନର ଫଳାନି ମାନେ ବାନରମାନଙ୍କ ଫଳ ଭଲ ଲାଗେ, ତେଣୁକରି ତା'ଠାରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା 3 ନମ୍ବର ସୂତ୍ର କ'ଣ କହୁଛି। କ୍ରୋଧ ଅର୍ଥକ କ୍ରୋଧ ଓ କ୍ୟୁବ ରାଗିବା ଅର୍ଥରେ ବା ଦ୍ରୋହର୍ଥକ ହିଂସା ବା ଅପରାଧ ଅର୍ଥରେ, ଈର୍ଷା ଅର୍ଥକ ସହି ନ ପାରିବା ଅର୍ଥରେ ଅବା ଅସହ୍ୟାତ୍ମକ ଗୁଣ ଦୋଷ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଥିବା ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ଧାତୁମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଗରେ ଯାହା ପ୍ରତି କ୍ରୋଧାଦିତ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି। ଯାହାକୁ କ୍ରୋଧ କରେ ସେଠାରେ କୌଣସି ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ଥାଏ। ଉପରିସ୍ଥ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟାଠାରେ କ୍ରୋଧ ଓ ଦୁଷ୍ଟର ଶିଷ୍ଟ ଠାରେ ଦ୍ରୋହ ଏବଂ ଈର୍ଷା ଏବଂ ଅସୂହ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ଶିଷ୍ଟ ପଦଠାରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧ ଦ୍ରୋହ ଧାତୁ ଉପଯୁକ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାନକାରକ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହେଲା। ଯେମିତି ଗୁରୁଃ ଶିଷ୍ୟାୟ ନ କ୍ରୋଧତି, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟକୁ ମାନଙ୍କୁ ନ କ୍ରୋଧତି। ଦୁଷ୍ଟଃ ଶିଷ୍ଟାୟ ଦ୍ରୁହତି ବା କୁପ୍ୟତି ବା କ୍ରୁଧତି ବା କୁପ୍ୟତି ମାନେ ହେଉଛି ରାଗିବା ଅର୍ଥରେ। ଦ୍ରୁହ୍ୟତି ଈର୍ଷ୍ୟତି ବା ଅସହ୍ୟତି ମାନେ ସହି ନ ପାରିବା ଅର୍ଥରେ। ଯେମିତିକି ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଗିବା କ୍ରୋଧ ବା କ୍ୟୁବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ରାଗିବା ଅର୍ଥରେ ଏବଂ ଦ୍ରୋହାତ୍ମକ ବା ହିଂସା ବା ଅପକାର ଅର୍ଥରେ। ଈର୍ଷା ଅର୍ଥକ ସହି ନ ପାରିବା ଅର୍ଥରେ ବା ଅସହ୍ୟାତ୍ମକ ଗୁଣକୁ ଦୋଷ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିବା ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ଧାତୁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରୟୋଗରେ ପ୍ରତି କ୍ରୋଧ ଆଦି ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ଥାଏ। ଦ୍ରୁହ୍ୟତି ଈର୍ଷ୍ୟତି ବା ଅସହ୍ୟତି ମାନେ ଯାହାକୁ ସହିପାରେନି। ଦୁଷ୍ଟ ଶିଷ୍ୟାୟ ଦ୍ରୁହ୍ୟତି ମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଶିଷ୍ଟାୟ ଦ୍ରୁହ୍ୟତି ମାନେ ଭଲ ଗୁଣକୁ ସେମାନେ ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦୁଷ୍ଟ ଶିଷ୍ଟାୟ ଦ୍ରୁହ୍ୟତି ମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଭଲ ଗୁଣକୁ ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶିଷ୍ଟାୟ ଦ୍ରୁହ୍ୟତି ଯେଉଁଠାରେ ସହିପାରେ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ରାଗେ ତାଠାରେ ମଧ୍ୟ। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟାୟ ନ ଦ୍ରୁହ୍ୟତି ଗୁରୁମାନେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରାଗନ୍ତି ନାହିଁ। ଦ୍ରୁହ୍ୟତି ଅର୍ଥରେ ବା କ୍ରୋଧ୍ୟତି ବା କୁପ୍ୟତି ହେଉଛି ରାଗିବା ଅର୍ଥରେ। ଦ୍ରୁହ୍ୟତି ଈର୍ଷ୍ୟତି ଅସହ୍ୟତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏଠାରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ବୋଲେ ସମ୍ୟକ୍ ପ୍ରଦୀୟତେ ଅସ୍ମୈ ଇତି ସମ୍ପ୍ରଦାନମ୍ କର୍ମଣ୍ୟଃ ଯମ ଚବିପ୍ରୀତି ସ ସମ୍ପ୍ରଦାନମ୍। ଦେଖ ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟା କ'ଣ କହୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଭୃତ୍ୟଃ ସଂକ୍ରୁଧତି ଭୃତ୍ୟମ୍ ସମ୍ ପ୍ଲସ୍ କ୍ରୁ ଧାତୁ ସଂକ୍ରୁଧତୁମ୍ ସାଧୁଃ କ୍ରୂରମ୍ ଅଭିଦ୍ରୁହତି। ଏଟା ଗୋଟେ ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଛି, ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ନୁହେଁ। କ'ଣ ପିଲା ଏଠାରେ କେତେ ବିଭକ୍ତି ହେଲା? ଏଠାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ ହେଲା। ଉପଯୁକ୍ତ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଶିଷ୍ଟ କ୍ରୋଧ ଦୁଷ୍ଟ ଶିଷ୍ଟଠାରେ ଦ୍ରୋହ ଈର୍ଷା ଅସୂହ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ଶିଷ୍ଟ ପଦରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି। କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧ ଦ୍ରୋହ ଧାତୁ ଉପସର୍ଗ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ସମ୍ପ୍ରଦାନରେ କର୍ମ ସଂଜ୍ଞା ହୁଏ। ଦେଖ ପିଲେ ଏଟା କ'ଣ କର୍ମ ସଂଜ୍ଞା ହୁଏ। କ'ଣ ପିଲେ ଯଦି କ୍ରୋଧ ଦ୍ରୋହ ଧାତୁ ଯଦି ରହିବ ତାହେଲେ ତାପରେ କ'ଣ ବିଭକ୍ତି ହେବ? ସେଠାରେ ପିଲେ କର୍ମ କାରକ ଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏଟା ପ୍ରଭୁ ଭୃତ୍ୟମ୍ ସଂକ୍ରୋଧତି ସାଧୁଃ ପ୍ରଭୁ ଭୃତ୍ୟ ସଂକ୍ରୋଧତି ସାଧୁଃ କ୍ରୂରମ୍ ଅଭିଦ୍ରୁହ୍ୟତି। ବସ୍ତ୍ରାୟ ସୂତ୍ରମ୍ ହାରାୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣମ୍ ଧରାୟ ପତ୍ନୀ। ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକର ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବସ୍ତୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଛି ତାହାଠାରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଛି। ବସ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସୂତା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ବସ୍ତ୍ରଠାରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହେଲା। ଏହିପରି ହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଧର୍ମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପତ୍ନୀ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ଉଭୟ ହାର ଓ ଧର୍ମଠାରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ନିମିତ୍ତ ଅର୍ଥକ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଛି। ଯେମିତିକି ଯାହା ପାଇଁ ବସ୍ତ୍ରାୟ ସୂତ୍ରମ୍ ହାରାୟ ହାର ପାଇଁ କ'ଣ ସୁନା ଦରକାର। ହାରାୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣମ୍ ଧର୍ମାୟ ପତ୍ନୀ ଧର୍ମ ପାଇଁ ପତ୍ନୀ ଦରକାର। ଧର୍ମାୟ ପତ୍ନୀ ଧର୍ମ ନିମିତ୍ତ ପତ୍ନୀ ନିମିତ୍ତ ମାନେ ପାଇଁ। ହାରାୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହାର ପାଇଁ
ଧର୍ମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଧର୍ମାୟ ପତ୍ନୀ। ଯେମିତି ପିଲେ ନିମିତ୍ତାର୍ଥକ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ପିଲେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ନିମିତ୍ତାର୍ଥକ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଦେଖାଯାଇଛି ନିମିତ୍ତାର୍ଥକ କିପରି ଭାବରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ, ଯାହା ନିମିତ୍ତ ତାଠାରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଏଠାରେ ପଞ୍ଚମ ନମ୍ବର ସୂତ୍ରଟା କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ, ମଶାୟ ଧୂମଃ, ତାପାୟ ସ୍ନାନମ୍, ଆତପାୟ ଛତ୍ରମ୍। ନିମିତ୍ତ ବୁଝାଇଲେ ଯାହାକୁ ନିବୃତ୍ତି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେହିଠାରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ମଶକ, ତାପ, ଆତୟ ନିବୃତ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ସେଠାରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି। ଏବଂ କଳ୍ପ ନିମିତ୍ତ ଅର୍ଥରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ଏବଂ ଯାହାଠୁ ଦୂରରେ। ମଶା ପାଇଁ ମଶକାୟ ଧୂମଃ, ମାନେ ମଶା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ଧୂଆଁ ଦରକାର। ତାପାୟ ସ୍ନାନମ୍, ତାପ ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ସ୍ନାନମ୍। ଆତପାୟ ଛତ୍ରମ୍, ମାନେ ଆତପାୟ ଖରା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ଛତା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପାୟ ମାନେ ଅଧିକ ଗରମ ଲାଗିଲେ କ'ଣ କରେ? ସ୍ନାନମ୍ ମାନେ ଗାଧୋଇବା ଉଚିତ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଯାହାଠାରୁ ମାନେ ଯେଉଁଠାରୁ ଦୂର କରାଯାଏ ତାଠାରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ପିଲେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହେଇଯାଏ। ସମ୍ପ୍ରଦାନ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି। ନିମିତ୍ତ ଅର୍ଥକ ଯାହା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବ। ନିମିତ୍ତ ଅର୍ଥକ କିମ୍ବା ଯାହାଠାରୁ ଯେହେତୁ ନିମିତ୍ତ କ'ଣ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ଜାଣିଲୁ। ତାପରେ ଯାହାକୁ ରୁଚେ ପିଲେ ତାଠାରୁ କ'ଣ ବିଭକ୍ତି ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ କ'ଣ ଜାଣିଲୁ ବେଳେ ଯାହାକୁ ରୁଚେ ତାହାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କଲୁ ବେଳେ ସେତିକି ହଁ କି ନାହିଁ। ରୁଚେ ଏବଂ ଈର୍ଷ୍ୟା ଅର୍ଥରେ ଯାହାକୁ ଲାଗେ। ଈର୍ଷ୍ୟାର୍ଥକ, କୁପ୍ୟାର୍ଥକ, ଅସହ୍ୟାର୍ଥକ ଧାତୁରେ ମଧ୍ୟ ଯାହାକୁ ସହିପାରେ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ଗୁରୁଃ ଶିଷ୍ୟାୟ ନ କ୍ରୁଧତି। ଗୁରୁଃ କୁପ୍ୟତି କ୍ରୁଧତି ଅର୍ଥାତ୍ ରାଗିବା ଅର୍ଥରେ ଯାହାକୁ ସହିପାରେ ନାହିଁ। ଦୁଷ୍ଟଃ ଶିଷ୍ଟାୟ ଦ୍ରୁହ୍ୟତି, ମାନେ ଭଲ ଲୋକମାନେ ଶିଷ୍ଟାରକୁ ମାନେ ଭଲ ଗୁଣକୁ ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦୁଷ୍ଟ ଶିଷ୍ଟାୟ ଦ୍ରୁହ୍ୟତି, ମାନେ ଭଲ ଲୋକମାନେ ଭଲ ଗୁଣକୁ ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଏବଂ କ୍ରୋଧ ଧାତୁରୁ ଏବଂ ଯାହାକୁ ମାନେ ନିମିତ୍ତ ଅର୍ଥରେ ଏବଂ ନିବାରଣ ଅର୍ଥରେ ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ କାହା ପାଇଁ ଯେମିତିକି ଆତାୟ ଛାତ୍ର, ମାନେ ଖରା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ଛତା ଦରକାର। ସେହିପରି ଭାବରେ ଦେଖିବା ପିଲେ 6 ନମ୍ବର ସୂତ୍ରରେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଧାରି ଧାତୁ ପ୍ରୟୋଗରେ ଧାରକୁ କରିବା ଅର୍ଥରେ ଯିଏ ରୁଦ୍ ଧାତୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଠାରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ରାମ ଶ୍ୟାମ ଠାରୁ 100 ଟଙ୍କା ଧାର କରୁଛି। ଶ୍ୟାମ ମହାଜନ ବା ରୁଦ୍ଧାର୍ଥକ, ତେଣୁ ଶ୍ୟାମ ଠାରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହେଲା। ସେହିପରି କୁପ୍ୟତେ, ସମ୍ପଦତେ, ପରିଣତେ ଏହି କ୍ରିୟାଯୋଗ ପରିଣତରେ ହେବା ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଇଲେ ଯାହା ପରିଣତ ହୁଏ ତାହାଠାରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ଏହାକୁ ସମ୍ପ୍ରଦାନ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ରାମ ଶ୍ୟାମାୟ ସତ୍ୱଂ ରୂପକାନିଂ ଧାରୟତେ, ରାମ ଶ୍ୟାମଠାରୁ ଯାହାଠାରୁ ଧାର କରୁଥିବା। ଯେମିତିକି ରାମ ଶ୍ୟାମଠାରୁ ସତ୍ୱଂ ରୂପକାନିଂ ଧାରୟତେ, 100 ଟଙ୍କା ଧରିଛି। ଭକ୍ତି ହିଁ ଜ୍ଞାନୟକୁ କଳ୍ପତେ, ଭକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନୀ କଳ୍ପିତ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ବାତାୟ କପିଳହା ବିଦ୍ୟୁତ୍, ଏବଂ ବାତାୟ ଦ୍ୱାରା କପିଳା ବିଦ୍ୟୁତ୍। ସେହିପରି ଭାବରେ ଦେଖ ପିଲେ ନା ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ ଏଠାରେ ନା କୁପ୍ୟତେ, ସମ୍ପଦତେ, ପରିଣତେ। କୁପ୍ୟତେ, ସମ୍ପଦତେ ଏହି ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକର ପରିଣତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଇଲେ ଯାହା ପରିଣତ ହୁଏ ତାଠାରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଯାଏ। ଏହାକୁ ସମ୍ପ୍ରଦାନ ଚତୁର୍ଥୀ କୁହାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ଭକ୍ତିରୁ ଜ୍ଞାନ ଜାତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଠାରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହେଲା। ଭକ୍ତି ହିଁ ଜ୍ଞାନାୟ କଳ୍ପତେ, ଭକ୍ତିରୁ କ'ଣ ଜାତ କଳ୍ପତେ ମାନେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ। ବୋଲି କୌଣସି ଉତ୍ପାତ ଜ୍ଞାପିତ ହେଉଥିଲେ ସେହି ଉତ୍ପାଦିତ ଶବ୍ଦଟା ଚତୁର୍ଥୀ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ କପିଳ ବନରେ ବିଜୁଳି ବାତ ବା ବାତ୍ୟାର ସୂଚନା ହୋଇଥିବାରୁ ସେଠାରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହେଲା। ନା ହେଉଛି ଏଠାରେ କପିଳ ବନରେ ବିଜୁଳି, ଗୋଟେ ହେଉଛି କପିଳ ବନରେ ବିଜୁଳି ପାଇଁ ବାତ ବା ବାତ୍ୟାର ସୂଚନା ହୋଇଥିବାରୁ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବାତ୍ୟା ବା ବାତ୍ୟାର ସୂଚନା। ବାତ୍ୟାୟ କପିଳହା ବିଦ୍ୟୁତ୍, ମାନେ କପିଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଗୋଟେ ବାତ୍ୟାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟୁତର ନାଁ ହେଉଛି କପିଳ। ବୁଝିପାରିଲ,
भक्ति ही ज्ञानाय कल्पते। भक्ति द्वारा कौन कर ज्ञान जाता है। भक्ति ही ज्ञानाय कल्पते। कल्पते माने उत्पत्ति हुए बोले उत्पत्ति जहाँठार द्वारा जहाँ उत्पत्ति हुए गोटे भेरी भेरी इम्पोर्टाट जहाँठार जहाँ उत्पत्ति हुए बोले जमीक भक्ति ज्ञानाय कल्पते। राम श्याम ठार जहाँठार धार कर राम राम श्याम ठार कौन कले 70 टंका धार कर राम श्याम सत्य रूपकानी धार कर राम श्याम ठार कौन कले 100 टंका धार कर राम श्याम सत्य रूपकानी धारयति। सेहीपरि भाव देख बोले बर्तमान आम आलोचना करवा 7 नंबर सूत्र कौन को कहे आशीर्वाद बा आयुष बा कल्याण बा मंद्र भद्र कल्याण कुशल आरोग्य सुखात्मक शब्द हित प्रभृति पद जगरे जहाँ प्रति शुभ कामना करा जाए सेठारे चतुर्थी विभक्ति विकल्प षष्ठी विभक्ति हुए यथा बालकानाम आयुष्मान भवतु बालक मानकर कल्याण हो बालकानाम विकल्प षष्ठी विभक्ति होता है नहले आम्भे माने चतुर्थी विभक्ति को व्यवहार करिथाउ। बुझिपारे ना किपरि भाव आम मैंने व्यवहार कर देख पे दिया जाइए जमती कि मन्यते क्रिया मन धातु जगह आधार बोधक कर्म अप्राणीवाचक शब्द हेले से तार द्वितीय विभक्ति चतुर्थी विभक्ति हुए किंतु अदर यहाँ हूँ 8 नंबर सूत्र 7 नंबर सूत्र कौन कहूँ बोले देख भल कर दे पारे ना बाड़कव्य आयुषम मंद्रम भद्रम कल्याणम कुशलम सुखम संप्रति हितम भवतु जहाँ को पहले आशीर्वाद देव आयुष्मान भव आशीर्वाद अर्थर आयुष्मान कल्याण मंद्र भद्र कल्याण कुशल आरोग्य सुख शब्द हित प्रद जगरे जहाँ प्रति शुभ का कामना करे सेठारे चतुर्थी विभक्ति विकल्प षष्ठी विभक्ति होता है नहले पे सेठारे कौन होता है देख जहाँ प्रति आम मैंने भल चिंता करवा ताठारे मध्य आम्भ मैंने चतुर्थी विभक्ति व्यवहार करें बाड़कभ्य बाड़क मानकर आयुष मंद्रम भद्रम कल्याणम कुशलम सुखम समृद्धि हितम यही वाक्य गुड़िक आम मैंने व्यवहार कर बाड़कभ्य बाड़क मानकर मंगल हो कल्याण हो मंद्र भद्र आयुषम कल्याणम भवतु विकल्प ताहा षष्ठी विभक्ति हो जाए नहले आम्भे मैंने आयुष मंद भद्र कल्याण पद जगह आम्भे मैंने षष्ठी विभक्ति को व्यवहार कर 8 नंबर सूत्र को कौन कहूँ बोले देख ना मन्यते क्रिया मन धातु जगे अनादर बोधक कर्म और प्राणीवाचक शब्द हेले तार द्वितीय और चतुर्थी विभक्ति किंतु अनादर बोधक कर्म पाणी हेले केवल द्वितीय विभक्ति चतुर्थी विभक्ति हुए ना केवल से अहम ताम तृणाय तृणम मन्यते सह माम काकम मन्यते मन धातु जगरे अनादर अर्थ को यदि प्रकाश करे यदि मन धातु को जगरे अनादर अर्थ को बोधक कर्म अप्राणीवाचक शब्द हेले यदि अप्राणीवाचक शब्द थी द्वितीय और चतुर्थी विभक्ति हो जाए द्वितीय व्यवहार कर चतुर्थी व्यवहार कर जाए किंतु अनादर बोधक कर्म यदि प्राणीवाचक हेले केवल सेठारे द्वितीय विभक्ति होता है जदि से प्राणीवाचक थी केवल सेटारे कौन हो द्वितीय विभक्ति ना आम्भे मैंने चतुर्थी व्यवहार कर तृतीय जमीक अहम ताम माने मु तुमको तृणाय तृणम मन्यते मु तुमको तृण माने घास पर मन कर गोटे कौन और प्राणीवाचक प्राणीवाचक सह माम काक मन्यते से मते काक मीन काऊ पर मन करे प्राणीवाचक केवल द्वितीय विभक्ति तेणुक सह माम काकम मन से मते काऊ पर मन करे अहम तम तृणाम मन्यते मु तुमको घास पर तृण जदि अप्राणिक वाचक थी ताहले आम चतुर्थी विभक्ति व्यवहार करबा किंतु
ଦ୍ୱିତୀୟ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାର, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାହା ପ୍ରାଣୀବାଚକ ଥିବ ତେବେ ତାହାକୁ କେବଳ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାର। ବୁଝିପାରିବେ? ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ଭେମାନେ 9 ନମ୍ବର ସୂତ୍ରରେ କ'ଣ କହୁଛି। ପ୍ରତି ଆ ଉପସର୍ଗ ଯୁକ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଧାତୁ ଯୋଗରେ ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ଦିଆଯାଏ ତାଠାରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଉପଯୁକ୍ତ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦୟରେ ପୁତ୍ରକୁ ପିତା ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ରାଜା ପ୍ରତି ଶୃଣୁତି ଦେଉଥିବାରୁ ପୁତ୍ର ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣଠାରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ପିତା ପୁତ୍ରାୟ କ୍ରୀଡ଼ାନକଂ ପ୍ରତି ଶୃଣୁତି, ରାଜା ବ୍ରାହ୍ମଣାୟ ଧନମ ଆ ଶୃଣୁତି। ପିତା ପୁତ୍ରାୟ କ୍ରୀଡ଼ାନକଂ ପ୍ରତି ଶୃଣୁତି। ପ୍ରତି ପ୍ଲସ୍ ଆ ଉପସର୍ଗ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି ଶତ୍ରୁ ଧାତୁ ଯୋଗରେ ଯାହାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଏ ତାଠାରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯାହାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଯେମିତିକି ପିତା ପୁତ୍ରାୟ କ୍ରୀଡ଼ାନକଂ, ପିତା ପୁଅକୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି, ତେଣୁକରି ପିତା ପୁତ୍ରାୟ କ୍ରୀଡ଼ାନକଂ ପ୍ରତି ଶୃଣୁତି। ରାଜା ବ୍ରାହ୍ମଣାୟ ଧନମ ଆ ଶୃଣୁତି, ରାଜା ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଧନ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି, ମାନେ କହୁଛି ରାଜା ବ୍ରାହ୍ମଣାୟ ଧନମ ଆ ଶୃଣୁତି। ଯାହାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଏ, ଯାହାକୁ ପିତା ପୁତ୍ରାୟ କ୍ରୀଡ଼ାନକଂ, ମାନେ ବାପା ପୁଅକୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି, ତେଣୁକରି ପୁତ୍ର ଥରେ ହେଲା। ପିତା ପୁତ୍ରାୟ କ୍ରୀଡ଼ାନକଂ ପ୍ରତି ଶୃଣୁତି, ରାଜା ବ୍ରାହ୍ମଣାୟ ଧନମ ଆ ଶୃଣୁତି। ଦେଖ ପିଲା 10 ନମ୍ବର ସୂତ୍ରରେ କ'ଣ କହୁଛି ଆଲୋଚନା କରି। ବାଳକା ଜଳାୟ ଜଳମ୍ ଆନେତୁମ୍ ନଦୀମ୍ ଗଚ୍ଛତି, ଛାତ୍ରଃ ପଠିତୁମ୍ ପଠନାୟ ବିଦ୍ୟାଳୟମ୍ ଗଚ୍ଛତି। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ତୁମୁନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟାନ୍ତ ପଦ ଉହ୍ୟ ଥିବାରୁ କର୍ମ ଜଳ ଠାରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ତୁମୁନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଧାତୁଟି କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପଠନ ହୋଇ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହେଲା। ଯେମିତିକି ବାଳକଃ ଜଳାୟ ଜଳମ୍ ଆନେତୁମ୍ ନଦୀମ୍ ଗଚ୍ଛତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ତୁମୁନ୍ ଅର୍ଥରେ ଇଚ୍ଛା ଅର୍ଥକ ଧାତୁ ଅଛି ଆଣିବା ପାଇଁ। କେଉଁଠି ଗଲା? ନଦୀ ଗଲା। ବାଳିକା ଜଳ ପାଇଁ, ଜଳ ନିମିତ୍ତ ମାନେ ତୁମୁନ୍ ମାନେ ଇଚ୍ଛା, ଜଳାୟ ନଦୀମ୍ ଗଚ୍ଛତି, ଜଳ ଆଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଗଲା? ନଦୀକୁ ଗଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲୁଚିକ ଅଛି, ତେଣୁକରି ତୁମୁନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହେଲା। ଛାତ୍ରଃ ପଠିତୁମ୍ ମାନେ ପଠନାୟ ବିଦ୍ୟାଳୟମ୍ ଗଚ୍ଛତି, ମାନେ ଦୁଇଟି ପଠିତ କରି କେଉଁଠି ଗଲା? ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଲା। ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟ ହେଲା। ତୁମୁନ୍ ଅର୍ଥରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟୟ ବ୍ୟବହାର କଲା ତାହେଲେ ଦୁଇଟି କ୍ରିୟା ଯୋଗ କରି ଆମ୍ଭେମାନେ ବାକ୍ୟ ତିଆରି କରୁ। ଯେମିତିକି ବାଳକ କ'ଣ ହେଲା? ବାଳିକା ଜଳାୟ ମାନେ ଜଳ ଆଣିବା ପାଇଁ କେଉଁଠୁ ଗଲା? ନଦୀମ୍ ଗଚ୍ଛତି, ଜଳାୟ, ତେଣୁକରି ଜଳାୟ ହେଲା। ଛାତ୍ରଃ ପଠନାୟ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ତୁମୁନ୍ ପଠନାୟ ବିଦ୍ୟାଳୟମ୍ ଗଚ୍ଛତି, ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗଲା। ସେହିପରି ଭାବରେ 11 ନମ୍ବର ସୂତ୍ରକୁ ଦେଖିବା ପିଲା କ'ଣ କହୁଛି। ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଗମନ ବ୍ୟାପାର ବୁଝାଉଥିଲେ ଗତ୍ୟ ଅର୍ଥକ ଧାତୁ ଯୋଗରେ ଯଥା ଗମ୍ ଚଲ୍ ଯା ପ୍ରଭୃତି କର୍ମ ସ୍ଥାନରେ ବିକଳ୍ପରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଅଧ୍ୟୟବାଚକ ମାର୍ଗ ଶବ୍ଦ କର୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ଚତୁର୍ଥୀ ନ ହୋଇ କେବଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେବ। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟର ଗତ୍ୟର୍ଥକ ଗମ୍ ଧାତୁ ଯୋଗେ କର୍ମ ଗ୍ରାମଠାରେ ବିକଳ୍ପରେ ଚତୁର୍ଥୀ ହୋଇ ଗ୍ରାମାୟ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟର ଗମ୍ କ୍ରିୟାର ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଗମନ ବ୍ୟାପାର ଚେଷ୍ଟା କିମ୍ବା ମାର୍ଗ ଅତିକ୍ରମ ବୁଝାଉଥିବାରୁ କର୍ମର ବିକଳ୍ପରେ ଚତୁର୍ଥୀ ହେଲା ନାହିଁ। ପୁନଶ୍ଚ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟବାଚକ ମାର୍ଗ ଶବ୍ଦ କର୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ନ ହୋଇ କେବଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା। ଯେମିତିକି କୃଷକଃ ଗ୍ରାମାୟ ଗଚ୍ଛତି, ଭକ୍ତଃ ମନସା ବୈକୁଣ୍ଠମ୍ ଗଚ୍ଛତି, ସଃ ମାର୍ଗମ୍ ଗଚ୍ଛତି ନ ଗମାୟ। ଯେମିତିକି କୃଷକଃ ଗ୍ରାମାୟ ଗଚ୍ଛତି, ସେ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଗମନ ବ୍ୟାପାର ହୋଇଥିବାରୁ ଗତ୍ୟାର୍ଥକ ଧାତୁ ଯୋଗରେ ଗମ୍ ଚଲ୍ ଯୁକ୍ତ ଅଜା, ଗତ୍ୟାର୍ଥକ ଧାତୁ ଯୋଗରେ କର୍ମ ସ୍ଥାନରେ ବିକଳ୍ପରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଗତି ଅର୍ଥକ ବୁଝାଇବୁ, ଯେମିତିକି କୃଷକଃ ଗ୍ରାମାୟ ଗଚ୍ଛତି, ଏଟା ତୃତୀୟ ମଧ୍ୟ ଚତୁର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଅଧ୍ୟସ୍ଥାନ ମାର୍ଗ ଶବ୍ଦରେ କର୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ଚତୁର୍ଥୀ ନ ହୋଇ କେବଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେବ। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ଗମ୍ ଧାତୁ ଯୋଗରେ କର୍ମ ଗ୍ରାମଠାରେ ବିକଳ୍ପରେ ଚତୁର୍ଥୀ ହୋଇ ଗ୍ରାମାୟ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟର ଗମନ କ୍ରିୟା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଗମନ ବ୍ୟାପାର ଚେଷ୍ଟା କିମ୍ବା ମାର୍ଗ ଅତିକ୍ରମ ବୁଝାଉଥିବାରୁ ଭକ୍ତଃ ମନସା ବୈକୁଣ୍ଠମ୍ ଗଚ୍ଛତି। ଭକ୍ତ କ'ଣ? ମନସା ବୈକୁଣ୍ଠ ମାନେ
ବୈକୁଣ୍ଠମ୍ ଗଚ୍ଛତି ସହ ମାର୍ଗମ୍ ଗଚ୍ଛତି। କିନ୍ତୁ ଶରୀର ପାଇଁ ସବୁ ଗଲା କ'ଣ ହେଲା? ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟର ଗମନ କ୍ରିୟା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଗମନ ବ୍ୟାପାର ଚେଷ୍ଟା କିମ୍ବା ମାର୍ଗ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ବୁଝାଉଥିବାରୁ କର୍ମଟାର ବିକଳ୍ପରେ ଚତୁର୍ଥୀ ହେଲା ନାହିଁ। ପୁନଶ୍ଚ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଅଧ୍ୟୟବାଚକ ମାର୍ଗ ଶବ୍ଦ କର୍ମ ହୋଇଥିବା ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ନୁହେଁ, କେବଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା। ସହ ମାର୍ଗମ୍ ଗଚ୍ଛତି। ଏଠାରେ ତୃତୀୟ ଭାଗରେ ଅଧ୍ୟୟବାଚକ ମାର୍ଗ ଶବ୍ଦ କର୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ଯାହାରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ନୁହେଁ, ମାର୍ଗ ଶବ୍ଦଟା କର୍ମବାଚକ। ଏଠାରେ କ'ଣ ପାଇଁ କର୍ମବାଚକ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। କୃଷକ ଗ୍ରାମ ବା ଗ୍ରାମାୟ ଯଦି ମନସା ଶରୀର ପାଇଁ ଯଦି ଗମନ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ତାହାଠାରୁ କ'ଣ ହେବ? କେବଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ମନସା କେବଳ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଯଦି ଶରୀର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଏ। ଯଦି ଶରୀର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଏ, ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପାର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଇଲେ ତାହେଲେ ତାହାକୁ ଦେଖଲେ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟର ଗତ୍ୟାତ୍ମକ ଧାତୁ କର୍ମ କଥାର ବିକଳ୍ପରେ ଚତୁର୍ଥୀ ଗ୍ରାମାୟ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟର ଗମନ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପାର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଇଲା ଚେଷ୍ଟା କଲା, ତେଣୁକରି ବ୍ୟାପକ କଲା ଚେଷ୍ଟା କିମ୍ବା ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ବୁଝାଇଥିବାରୁ ବିକଳ୍ପରେ ତାହା ଚତୁର୍ଥୀ ହେଲାନି। ତେଣୁ ତାହା ବିକଳ୍ପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହେଲାନି। ତାମାନେ କ'ଣ? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ସହ ଭକ୍ତଃ ମାନସଃ ବୈକୁଣ୍ଠମ୍ ଗଚ୍ଛତି ବିକଳ୍ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେଲା ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହେଲା ଭକ୍ତଃ ମାନସଃ ବୈକୁଣ୍ଠମ୍ ଗଚ୍ଛତି। ତେଣୁକରି ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଲା? ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହେଲା ମାନସଃ ଗଚ୍ଛତି। ସରିବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା 12 ନମ୍ବର। 12 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ପଡ଼େ ଦେଖିବା। ଶିକ୍ଷକାୟ ନମଃ ପ୍ରଜାଭ୍ୟଃ ସ୍ୱସ୍ତି ଭବତୁ ଅଗ୍ନୟେ ସ୍ୱାହା ପିତୃଭ୍ୟଃ ସ୍ୱାଧା। ତାପରେ ଏଠାରେ କେଉଁଠି ନମ ବ୍ୟବହାର କରେ, କେଉଁଠି ସ୍ୱସ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରେ, କେଉଁଠି ସ୍ୱାହା ବ୍ୟବହାର କରେ, କେଉଁଠି ସ୍ୱାଦ ବ୍ୟବହାର କରେ, ତାହାଠାରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। କେଉଁଠି ଅଳମ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, କେଉଁଠି ବସତ୍ ବ୍ୟବହାର। ନମଃ ମିନ୍ସ ନମସ୍କାର କରେ। ସ୍ୱସ୍ତି ମାନେ ମଙ୍ଗଳ, କାହାର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ତାହେଲେ ଯାହାର ମଙ୍ଗଳ ହଉ। କୃଷ୍ଣାୟ ସ୍ୱସ୍ତି ଭବତୁ, କୃଷ୍ଣାୟ ସ୍ୱସ୍ତି ଭବତୁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ। ଏବଂ ସ୍ୱାହା ଦେବତାମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ୱାହା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସ୍ୱାଧା ମାନେ ପିତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପଣରେ ସ୍ୱାଧା। ଅଳମ୍ ହେଉଛି ସମଅର୍ଥକ। ବସତ୍ ମାନେ ହେଉଛି ସମର୍ପଣ ଅର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ନମଃ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ହେଲେ ନମଃ ଶବ୍ଦ ଯୋଗେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ନୁହେଁ, କେବଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଉପପଦ ଯୋଗ ଯେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ ତାଠାରେ କ୍ରିୟା ଯୋଗେ ହୋଇଥିବାରୁ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ବେଶୀ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ପିଲା ଏଠାରେ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ନା, ନମଃ ହେଉଛି ନମସ୍କାର ଅର୍ଥରେ, ସ୍ୱସ୍ତି ମାନେ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳ ଅର୍ଥରେ, ସ୍ୱାହା ମିନ୍ସ ହେଉଛି ଦେବତାଙ୍କର, ସ୍ୱାଦା ମାନେ ହେଉଛି ପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଯେମିତିକି ପିତୃଭ୍ୟଃ ସ୍ୱାଧା, ପିତା ପୁତ୍ରଶ୍ୱର। ସ୍ୱାହା ହେଉଛି ସ୍ୱାହା ମାନେ ହେଉଛି ସ୍ୱାହା ମିନ୍ସ ହେଉଛି ଦେବତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସ୍ୱାହା ସ୍ୱସ୍ତି ମାନେ ମଙ୍ଗଳ ଅର୍ଥରେ ପିଲା। ତାପରେ ଅଳମ୍ ମାନେ ହେଉଛି ସମର୍ଥକ ବାଚକ, ମାନେ ସମର୍ଥକ। ବସତ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଅର୍ପଣ କରିବା ଅର୍ଥରେ, ସମର୍ପଣ କରିବା ଅର୍ଥରେ। ଯେମିତିକି ଇନ୍ଦ୍ରାୟ ପୁଷ୍ପାଣି ବସତ୍ ଭୀମଃ ଦୁଃଖ ସ୍ୱାୟ ଅଳମ୍ ଅର୍ଥର ଅଳମ୍ ହେଉଛି ଅଳମ୍। ନମଃ ହେଉଛି ନମସ୍କାର ଅର୍ଥରେ। ସ୍ୱାହା ମିନ୍ସ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳ ଅର୍ଥରେ। ସ୍ୱାଧା ମିନ୍ସ ହେଉଛି ସ୍ୱାଧା ମିନ୍ସ ଦେବତାଙ୍କ ଅର୍ଥରେ। ବସତ୍ ମାନେ ହେଉଛି ପୁରା ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ପୁଷ୍ପାଣୀ ବସତ୍ ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁଷ୍ପାଣୀ ବସତ୍, ସେହିପରି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ନମଃ ମାନେ ନମସ୍କାର ଅର୍ଥରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପିଲେ ନମଃ ଶବ୍ଦ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାଠାରୁ ଯଦି କ୍ରୁ ଧାତୁ ବ୍ୟବହାର କରେ, ଯେମିତିକି ପିଲା ଏଠାରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷକମ୍ ନମସ୍କୁରୁ କ୍ରୁ ଧାତୁ ଯୋଗରେ ଏଠାରେ। ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ଆମେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତ ନ କରି ତାହାକୁ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି କରିଲେ। ଶିକ୍ଷକମ୍ ନମସ୍କାର, ଶିକ୍ଷକକୁ ନମସ୍କାର କର। ଭକ୍ତଃ ଈଶ୍ୱରମ୍ ନମସ୍କୃତି, ଭକ୍ତ କେଉଁଠି ନମସ୍କାର? ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରେ। ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ନ ହୋଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି କ୍ରୁ ଧାତୁ ଯୋଗରେ।
प्रथमे कर्ता जो विभक्ति कर्ता व्यक्ति को देवाकू इच्छा करे अथवा क्रिया द्वारा जहाँ संबंध इच्छा करे जहाँ प्रति संबंध करे सेटा चतुर्थी विभक्ति। कल्पते संपदते जायते माने कि कल्पते संपदते जायते और भवति। यही कल्पते मीन्स पालन करे भल लगे मैंने कल्पते मैंने बोले कल्पते मैंने कौन बोले कल्पते मैंने कौन बोले उत्पत्ति संपदते मैंने संपादन कर जायते मैंने उत्पत्ति भवते क्रिया जो करे जहाँ जात हुए तार सारे चतुर्थी विभक्ति होते जानले पिले एवं जहाँ को रुचे तार सारे चतुर्थी नमः स्वस्ति स्वाधा स्वाहा अड़म संपादन बसत क्रोध द्रोह असह्य मैंने जहाँ को सही बना क्रोध दुख दुह ईष्यति मैंने क्रोध मैंने जहाँ को राग दुह ईर्ष्य असह्य प्रभृति धातु जोगरे जहाँ ठारू क्रोध द्रोह धातु चतुर्थी हुए तुमुन प्रत्यय जोगरे मध्य चतुर्थी विभक्ति यदि हम तुमुन प्रत्यय जोगरे मध्य प्रभृति व्यवहार कर चतुर्थी विभक्ति व्यवहार कराए। तुमको जो मोर यही भिडियो जो भल भाव तुम्हें जो किसी शिखा पाइल तेज चैनल को लाइक कर शेयर कर सब्सक्राइब कर। ये रही जयतु संस्कृत जयतु भारत वंदे मातरम।